자, 이번 순서에서는 국내외 인사행정 전문가들께서 기다리고 계시고요. AX 시대 우리나라 공공 분야 인사관리 혁신을 위한 미래 방향성을 제시해 주신다고 합니다. 뿐만 아니라 공공부문 인재 개발 그리고 활용을 어떻게 연계할 수 있을지 다양한 의견들로 논의를 이어가도록 하죠. 자, 이번 세션의 좌장으로는 윤동열 건국대학교 경영대학 교수님께서 함께해 주시겠고요. 킴 노르만 아네르센 덴마크 코펜하겐 경영대학교 교수님, 그리고 문명재 연세대학교 행정학과 언더우드 특훈 교수님께서 발표 진행해 주시겠습니다. 그리고 김경환 성균관대학교 글로벌 창업대학원 원장님, 라영재 전 한국조세정책연구원 공공기관 연구센터 소장님, 그리고 마지막으로 서원석 세종대학교 국정관리연구소 교수님께서 토론에 참여를 해주시겠습니다. 자, 그럼 지금부터 AX 시대 공공 분야 인사관리 혁신을 주제로 좌장님과 패널분들을 단상 위로 모셔보도록 하겠습니다. 여러분 환영해 주시기 바랍니다. 네, 무대 위에 마련된 자리에 앉아주시기 바랍니다. 자, 이제 준비가 되신 것 같은데요. 지금부터는 좌장님께 마이크를 넘기겠습니다. 좌장님 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 건국대학교 윤동열입니다. 잘 들리시죠? 예, 약간 공공 부분에 대한 HR을 다룬다고 하니까 좀 무게가 무거운 것 같습니다. 제가 작년 이 자리에서 똑같이 민간 부분에 관련된 HR 혁신에 대한 얘기를 했는데요. 오늘 괜히 저도 더 무게감이 있게 느껴지는 것 같습니다. 오늘 저희가 귀한 분들을 많이 모셨습니다. 오늘 발제하시는 분들 제가 호명해 드리면은 큰 박수로 환영해 부탁드리겠습니다. 저희 덴마크 코펜하겐 경영대학 교수로 재직 중이신 킴 노르만 안네르센 교수님이십니다. 박수 부탁드리겠습니다. No, just sit down. Yeah. Don't hurry about it. 다음은 문명재 연세대학교 행정학과 언더우드 특훈 교수님이 오셨습니다. 예. 김경환 성균관대학교 글로벌 창업대학원 원장 겸 교수님 모셨습니다. 예. 한국조세정책연구원 공공기관 연구센터 소장님 라연재 소장님 모셨습니다. 예. 마지막으로 서원석 세종대학교 국정관리연구소 교수님 모셨습니다. 그 처음 섹션은 저한테 안네르센 교수님께서 어떻게 불렀으면 좋겠냐고 하니까 앤더슨이라고 불러달라고 얘기를 하시더라고요. 근데 앤더슨 얘기를 하니까 매트릭스에서 앤더슨 역할이 갑자기 생각이 나면서 중첩되는 것들이 좀 있었습니다. 저희 어떤 부분의 변화가 지금 일어나고 있는지에 대해서 공부분에 대한 변화를 저희 석학이신 앤더슨 교수님께 듣고 그리고 저희가 그 임플리케이션을 갖고 논의를 하는 시간을 먼저 갖겠습니다. 이제 진짜 저희가 모실 단계고요. 큰 박수로 앤더슨 교수님의 프레젠테이션 듣도록 하겠습니다. It's your turn. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. So it's a very big honor to be here. I've been in Korea many times. Actually, this year is the 25-year anniversary for my first visit to Korea, and I'm so happy to be here again. I really enjoy the country and very pleased to accept the invitation to speak today. What I also like to say, it's also an anniversary for diplomatic relations between my home country, Denmark, and Korea. We're coming close to celebrating 65 years of diplomatic relations, so there's really strong diplomatic and business ties between the two countries.
Now we are speaking about anniversaries. There's also another anniversary, namely the anniversary for what some people subscribe to, the anniversary for the AI birth. That is also this year is celebrating anniversary. So there are a lot of things to celebrate besides being here today. When I was asked to present here, I think there are a lot of things that we would cover. I would try to cover some of the optimistic part of AI in public sector. I've been pleased to work in this area for many years, and I'm a strong believer that it can help do things more efficient in government. It might even help downsizing government. But I think we should do whatever we can do with technology and to help making better services in our government and respond to citizens and businesses more efficiently. And I think Korea is a great example of that. And I believe also there are a lot of good examples from Denmark. For some of you, you might know whenever there's a competition between who's the best country in the world of IT, Korea often wins. When Korea is not winning, Denmark is up there winning. So two great countries competing and being the best IT country in the world. I think we have actually more to learn from Korea than the opposite way, but there might be a few things that we can inspire each other from. Along with scholars from Yonsei University, we have developed this maturity model where we look at IT in government. For many years, IT in many shapes have helped progress government, enabling new services. So if you look back at the last 20, 25 years, we have not only have the web interface doing self-service, we also have introduced the app-based government where we have a lot of our services interfaced by apps. We see now we have the AI-enabled services and possibly also metaverse coming up. I know a big part of metaverse has somehow collapsed or being more early stages of piloting, but along with a colleague from Yonsei, we have developed this maturity model because we think it will have a comeback to our government after we have gained even more experience with AI. So for me, AI is not the stop. It's not that when we have AI, the progression of government would stop. We would have other things, and we believe that metaverse is one of the things that we will see more of. Maybe not in the version we know it now, but similar virtual reality, more virtualization of our people with digital twins of, in principle, all Koreans will have a digital twins, all Danish people will have digital twins, all government workers will have digital twins. So we would see that crazy universe being unfolding and with a lot of benefits for both citizen and government. Now, excuse me. The problem is just where we are now in 2024. A lot of us are frustrated about what to do with AI. There's a lot of opportunities, but a lot of government officials don't know how to really get on board AI. They are afraid of the cost of AI. They are afraid of how to capture the impacts. But if you go back in time, my mentor from University of California, Irvine, the one you see on top here appearing, he wrote in 1970 about the exact same thing, that managers were frustrated about IT in government. It's the same thing. It has been there continuously since the 70s, 80s, 90s, and now also we have managers that don't know how to respond to new technical innovations.
And I believe that's pretty much a worldwide phenomenon. You have an industry, you have policymakers pushing government to adopt IT, but middle managers and top managers, they don't know really how to respond to it. But the good news is that there are a lot more wisdom being accumulated in the many years. So we have good academics in different universities in Korea who can help advise government. And I think this is something that we maybe need to do more, embark more on research-based knowledge on how to adopt AI in government and inform managers of not only that they should do it, but also how they should adopt AI. When we use AI, I think the challenge is not whether there will be impact. The problem is more to predict where the impact will be. And frankly, I don't know where the impact will be. I just know there will be impact, and there will be, in my view, more positive than negative impacts. I know this morning we heard some really deep, concerning views on this, and of course I share them. But I think overall, technology is really a gift to government and not the opposite. But we need to embrace it and accept that the impact occur in areas where we don't really know it. And that is basically the history of all IT in government. We have very, very few strong business cases. And I come from a business school, so we have very few cases where we can actually tell where the impacts came from. We just know they are there. And I think the same thing with AI. But that's a thing that's really hard to accept for government, because government tend to want to know where the impact, how strong are the impacts, how can we reduce budgets because we have the impact. And I think we need to maybe shift momentum a bit and just accept impacts are there, and they come in areas and shape where we least expect them. Yeah, so if you give examples of where AI is impacting our life and government, there are just so many coming up, and I'm not going to bother you with detailed examples of that, but they just keep coming up, new applications, new services on how to staff your organization, how to recruit people, how to do tests with people when they come for their employment Q&A thing with government. So there are a lot of good AI tools popping up. To sort of come up with like a framework of how the impact would, where would they crystallize, we came up with this CC track framework to categorize what area of government where we can see the impact of AI possible be more strong, in particular in the HR function, of course, since that's why we're here. I think in the capacity, in the collaboration, in the training, recruitment, augmentation, and certification, we will see the impact. And one really key word that you will see here is the issue about augmentation rather than automation or replacement. I think AI is going to be particularly strong in augmenting our services and our HR function as part of that. But let me just quickly go through them. I know we have a time restriction here. Under each of these 6 dimensions, you can see AI unfolding, but the key to make that happen are still humans. And I think that it's not technology as a magic tool. It is not capital, although we do need capital to make this happen. A lot of capital. It is not energy access, although we do need energy to run the AI services. A lot of energy, and actually a lot of cheap energy. We need infrastructure, we need data access. All that is true, but I think what we mostly need to connect these things are humans. And the irony is that the people we need the most are the people already in jobs in government. So we need somehow to train them that where they can use AI in these 6 areas. And I think that's the most ironical, the most overlooked part of AI. How do we train
the people in government now for adopting and using and exploiting AI. I think that is more important than discussing how do we get access to energy or how do we get the data aligned. That would almost happen by itself, so to speak, but this is going to be a tough thing. I think anybody in this room who have studied changes in government know how long time it takes to change people's mindset and behavior, culture. So this is really much more urgent than, in my view, than the other items. Good. And I can see the moderator is looking at me now, but let me just move to this issue about training. Most of the AI training can be done by people themselves. I think this would be a wrong approach, particularly maybe in Korea, to advocate. This is a typical US-based advice, but we need collective thinking. We need to look in teams, and in my view, based on what I've observed in Korea and the times I've been here, Korea is particularly strong in this, in training and sharing capabilities. And one of the things that I'm really amazed by how good Korean government is to share good examples, innovation, and spread them out. So I think that's something to pay particular attention to, the training mechanism. I think also recruitment. A lot of governments are lacking people for specific functions, for particular skills. And so I think AI is really a good tool for getting to that group of people and maybe work in different arrangement that they've done before. And then lastly, if time still allows it, I think I have time for this, about the augmentation and automation. We should use AI for automation, of course we should, but much more importantly is to use it for augmentation, that is doing services better or in different areas where we're not used to do it. I think that is, for me, one of the big advantages about AI, not only to reduce government budget, and I don't think we'll be successful in it, frankly, but we can be much more successful in augmenting our individual tasks and at the end services. And I think particularly in HR, this is really a big opportunity. So I would say augmentation and automation, but not only automation. I think that's not easy to sell, and it's also a wrong message to sell to people. They would be afraid of layoffs. They would create resistance. So we need to explain to people how is it augmenting their skills and their services. And then lastly, about the certification at badges. People love being recognized. And so if we can attach badges or certification in the learning journey of how to use AI, I think that's part of how we get, part of the way how we can get people on board the AI, right? So visible badges certification, similar to what you get when you complete a great run in Seoul, you get a medal, right? When you complete the marathon in Seoul, you get a great medal, you get the T-shirt. That's motivated a lot of people there, including me. And I think same thing with AI training. A lot of it is done in invisible pattern, but we need to put that up on front and recognize Mr. or Mrs. AI of the year, the one who completed the difficult part of AI, and not just let it be with invisible and not spoken about. Good. Yeah, so of course there are concerns, and I could speak a lot of time about concerns. I think people with European background, to me, we speak too much about the concerns. So I'm not going to speak too much about it, but of course I'm aware of concerns. They should be in the backbone. We need to respect that this can create a digital divide and so forth. But more importantly, we need to speak about the opportunities and the actions and how we get people on board by recognizing the effort. So with that, I'll conclude and give the floor to our next speaker
Thank you so much. Thank you. 예, 시간을 지켜주시는 것보다 더 줄여주셔갖고 이번 세션에서 질문을 좀 많이 받을 수 있을 것 같답니다. 다시 한번 저희 앤더슨 교수님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 앤더슨 교수님께서 말씀하신 부분 중에서 좀 흥미로웠던 부분들이 있습니다. 아마 여러분도 같이 보셨을 것 같은데 CC 트랙이라고 해서 실제 공공부문에서 HR을 어떻게 관리할 수 있고 지원할 수 있을까에 대한 부분들이 좀 흥미롭게 보였고요. 또 두 번째가 조금 더 자세하게 말씀해 주시길 생각했었는데 실제 이와 같은 시스템이라든지 이와 같은 변화가 우리 사회에 미칠 수 있는 영향에 대한 컨선에 대한 부분도 좀 얘기를 나눴습니다. 아마도 좀 더 딥한 디스커션이 이후에 있지 않을까에 대한 생각이 듭니다. 두 번째 저희 세션은 발표는 연세대학교 문명재 교수님께서 주실 예정입니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 반갑습니다. 연세대학교 문명재입니다. 오늘 그 토론으로 나오신 분이나 또 이 앞에 계신 몇몇 분들을 봤더니 저보다도 훨씬 이 주제에 대해서 더 잘 발표하실 분들이 많으신데 제가 감히 이 자리에 왔습니다. 앤더슨 교수가 전체적인 내용을 중요한 내용을 짚어주셨고요. 저는 특별히 인간과 AI가 같이 협업할 때 그리고 특별히 공공 부분에서 협업할 때 어떤 좋은 점 그리고 어떤 도전들이 있는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. AI에 대한 관심이 뭐 엄청나게 있죠. 우리 사회과학에서는 AI에 처음 발을 디딘 사람이 누굴까 이렇게 봤더니 여러분 잘 아시는 것처럼 1956년에 다트머스 대학에서 여름 프로젝트로 AI 컨퍼런스가 있었습니다. 그때 소위 말하는 AI, 인공지능이라는 단어를 처음으로 만들어서 썼고요. 그때 그 프로포절이 제가 좀 궁금해서 이번 여름에 거기 들를 기회가 있어서 갔다가 프로포절을 읽어봤더니 그 당시에 AI 컨퍼런스에서 썼던 돈이 13,500불이더라고요. 그래서 2달 동안 프로젝트로 그 단어 AI라는 단어도 만들고 그 위에 많은 사람들이 관심을 가지게 됐는데 그때 사회과학자로서는 노벨상을 받았던 그 사람 누구죠? 카네기 멜론의 제가 갑자기 이름이 생각 안 나네요. 좀 이따가 생각나겠습니다. 노벨상 받았던 허버트 사이먼이 거기 참가하셨더라고요. 근데 아무튼 그 챗GPT 이후에 뭐 엄청나게 AI에 대한 관심이 일어나고 있고 제가 오늘 아침에 베트남에서 기구했는데 베트남에서도 여러 사람들이 AI에 대해서 관심이 많더라고요. 그런데 인간과 AI가 이제 같이 일을 해야 되는 시대가 왔는데 기술은 점점 빨리 발전하고 많은 사람들이 관심을 가지게 되고 그러면서 거기에 대한 여러 가지 혜택에 대한 생각을 하게 되고 또 다른 한면으로는 여러 가지 도전이 있다는 거 여러분 잘 아시지 않습니까? 작년에 있었던 소위 말하는 부모와 두모의 논쟁, AI는 계속 우리에게 혜택을 줄 것이다, 계속 개발해야 된다라는 그룹과 잠시 정지해서 조금 생각해보자, 조심스럽게 접근하자, 두모의 논쟁이 굉장히 크게 일어났습니다. 이 부모와 두모의 논쟁은 앞으로도 계속될 것 같고요. 문제는 정지하지는 않을 것 같다. 왜냐하면 개발은 계속될 것이고 거기에서 여러 가지 이슈들은 논의되면서 많은 사람들이 그와 관련된 통제의 부분이라든지 선제적인 조치에 관한 부분이라든지 이런 부분들이 일어나게 될 텐데 결국은 그렇게 됐을 경우에는 나중에 사후적인 조치가 많아져서 많은 사람들이 논의의 장에 있어야 된다 이런 생각이 듭니다. 몇 년 전에 여러분 잘 아시는 세계경제포럼에서 여러 가지 그 와해 기술에 대한 혜택 그리고 여러 가지 부정적인 결과에 대한 것을 이렇게 간단한 그림으로 그려놨습니다. 저 끝에 우상단에 있는 게 뭐냐면 혜택도 제일 많은 기술임과 동시에 부정적인 결과도 제일 많은 기술이 인공지능 기술이 들어갔습니다. 그래서 어떻게 보면 지금 부모와 두모의 논쟁이 딱 맞는 그런 기술의 성격을 가졌다 이렇게 보시면 되겠습니다.
근데 지금 우리가 어디에 있을까? 여러분 여기에 보여드리는 그림은 호주 시드니에 가면은 본다이 해변이라는 곳입니다. 본다이 해변에 가면은 이렇게 태평양을 막아서 수영장을 만들어 놨습니다. 그런데 수영장 안에서 이렇게 편안하게 바닷물에서 수영할 수 있겠고요. 수영장 밖에는 엄청난 파도가 치고 있습니다. 수영장 안에서 수영한다면 이 아이처럼 편안하게 음악 들으면서 아니면 친구들하고 통화하면서도 즐길 수 있을 것 같습니다. 그런데 만약에 수영장 밖에 있다면은 그렇게 하다가는 큰일 나는 거죠. 우리가 엄청나게 수영을 잘하든지 아니면 저 젊은 청년처럼 서핑을 잘하는 기술을 가지고 있든지 엄청난 근육의 힘도 있어야 되겠죠. 아마 지금 인공지능 시대에는 가만히 수영장 안에 있는 그런 시간은 아니다. 엄청난 변화가 일어났고 그렇기 때문에 오늘 이런 주제들도 저희들이 공공부문과 관련해서도 다루고 있는 것 같습니다. 그런데 문제는 저기에 있는 청년처럼 그럼 준비가 되고 있는지, 준비할 계획은 되어 있는지가 우리의 질문이겠죠. 문제는 기술은 엄청나게 빨리 변하는데 사람은 어떨까? 여기 만화에 있는 굉장히 냉소적인 그림처럼 기술은 변하는데 사람들은 거기에 적응하거나 변하지 않아서 이렇게 큰일 난다. 기술은 변하는데 사람은 그렇지 않다. 오늘 안데르센 교수가 여러 가지 HR 관련된 부분에 대해서 말씀을 해 주셨습니다만 HR과 관련해서 여러 가지 고민될 사항들이 많을 것 같습니다. AI를 과연 우리가 채용이나 그다음에 선택에 어떻게 활용할 수 있을지, 직무기술, 그다음 분석에 어떻게 사용할지, 그리고 적재적소에 사람을 배치하는 것은 어떻게 할 수 있을지, 그리고 교육훈련과 관련돼서는 어떻게 할지, 그다음에 평가에 관련해서도 사용할 수 있을지, 뭐 여러분 잘 아시는 것처럼 인터뷰 관련해서 AI 사용되는 것은 지금 있는 일입니다. 사람과 AI가 그러면 결국은 같이 가는 시대, 협업해야 되는 시대가 점점 오고 있고 여러 가지 분야에서 개별적으로 사람들이 사용하고 있고 기관에 따라서는 민간 특히나 AI를 많이 사용을 하고 있습니다. 그래서 어떻게 보면은 사람이 했던 일을 점점 AI가 대체하는 그런 상황이 올 텐데 그때 과연 우리는 어떻게 같이 일을 해야 될 것인가, 뭐 여기에 대한 고민이 있을 수밖에 없습니다. 사람과 AI가 같이 일을 했을 때 가장 좋은 효과 그리고 성과가 나타난다는 것은 여러 가지 연구 결과에서 나타나고 있습니다. 의학 부분에서는 그런 부분이 많이 증명이 되어 있고요. 여기 보여드리는 하버드 비즈니스 리뷰에 실렸던 글도 AI와 사람이 같이 일하는 것과 관련된 원칙들이 얼마나 잘 받아들여지는가에 따라서 이렇게 성과가 늘어나는 것을 보여주고 있습니다. 그러면 공공 분야에서는 앞으로 이런 시대가 온다면 어떻게 무슨 준비가 되어 있을지가 굉장히 중요한 고민 중에 하나입니다. 지금 여기 보여드리는 부분은 제가 저희 연구소에서 그 실험 설문을 한 연구 결과입니다. 여기 보여드리는 세 가지의 시나리오를 저희들이 봤는데, 하나는 팬데믹 상황에서 여기에 관련된 여러 가지 정책 결정을 할 때 첫 번째 시나리오고요. 두 번째 시나리오는 사람들이 죄를 지었을 때 형량의 결정을 할 때 AI가 하는 부분. 세 번째는 기후 변화와 관련된 굉장히 복잡한 그런 상황일 때 여러 가지 정책 결정을 할 때 과연 누가 하는 것을 더 신뢰할 것인가에 대한 겁니다. 여기 보여드리는 것처럼 시나리오 1과 2의 경우에 형량 결정이라든지 팬데믹 상황에서 여러 가지 대처는 사람의 결정하는 것을 더 신뢰한다, 이런 결과가 나왔고요. 그 다음에 이 기후 변화와 관련된 여러 가지 대책과 관련해서는 AI의 결정을 신뢰한다, 이런 결과를 저희들이 가졌습니다. 또 다른 형태로 물어봤습니다. 사람들에게 AI와 사람들이 여러 가지 정책 결정을 할 때 바람직한 것은 어떻고 그다음에 어떻게 될 것 같냐, 이렇게 했더니
기본적으로 어떻게 바람직한 것은 AI와 사람이 같이 하는 거에 대한 그 응답들이 굉장히 높았고요. 어떻게 될 것 같냐 했을 때는 그래도 사람이 더 하지 않을까 이런 부분 공공 부분에서는 나왔습니다. 또 다른 것을 제가 그 공유하고 싶은데요. 요거는 또 다른 실험 설문 결과인데요. 네 가지 시나리오를 이때는 물어봤습니다. 하나는 사람들이 비흡연 구역에서 흡연을 했을 때 로봇가 가서 적발하고 벌금을 부과하는 시나리오고요. 두 번째 시나리오는 사람들이 약 먹는 것을 많이 잊어버립니다. 특히 어르신들이 약 먹는 것을 잃어버리기 때문에 약 먹는 것을 제때에 정량의 약을 먹을 수 있도록 AI가 도와주는 그런 시스템이고, 세 번째는 비자를 발급할 때 비자를 심사하는 부분이고요. 네 번째는 팬데믹과 같은 의사결정에 관련됩니다. 여기서 AI가 혼자 일을 했을 때, 근데 혼자 일을 결정을 했는데 제대로 잘 했을 때, 아니면 결정이 잘못됐을 때, 그 다음에 세 번째 칼럼은 뭐냐면 AI하고 공무원이 같이 일을 했을 때, 그런데 그게 잘 했을 때, 그리고 네 번째는 AI와 공무원이 같이 일을 했는데 잘못됐을 때, 잘못된 판단을 했을 때, 요걸 물어본 겁니다. 이때 저게 빨갛게 보여드리는 걸 보시면 되는데요. 그런 결정을 했을 때 얼마나 윤리적으로 잘 결정되고 잘 지켜졌다고 생각하느냐를 물은 겁니다. 간단하게 설명을 드리면 AI와 사람이 같이 일을 했을 때, 제대로 판단을 내렸을 때 누구한테 칭찬이 가냐면 AI한테 칭찬이 더 갑니다. 근데 만약에 AI와 공무원이 일을 같이 했는데 잘못된 판단했을 때 누가 더 책임지고 비난을 받게 되느냐? 블레임은 공무원이 많이 받게 됩니다. 이제 이런 부분이 제대로 여러 가지 정책적으로, 그다음에 법률적으로 논의되지 않은 상태에서 굉장히 AI를 지금 당장 도입해서 어떻게 사용하는 것에 대한 준비는 안 된다. 그래서 이런 부분에 대한 고민이 굉장히 필요하다는 겁니다. 의료 분야에서도 마찬가지인데요. 예를 들면 의료 분야에서 AI가 도입됐을 때 최종적인 책임은 의사가 지게 됩니다. 그런데 아까 말씀을 드린 것처럼 AI와 사람, 의사가 같이 했을 때 성과가 가장 높고 오진율이 가장 낮거든요. 그러면 AI의 판단을 먼저 보고 의사가 그걸 보면은, 환자를 많이 보는 상황에서는 AI가 한 결정을 그대로 따라갈 가능성이 높습니다. 그럴 경우에는 의사가 먼저 판단을 하고 그 다음에 나중에 AI가 어떻게 판단했는지를 보고 최종적인 결정을 하면 되는데, 상식적으로는 그게 맞죠. 그런데 그게 기록이 다 남았을 경우에 잘못된 경우를 생각하면 의사들이 기록에 남으면은 AI를 사용하지 않을 가능성도 높다라는 겁니다. 그래서 사람이 먼저 하고 AI가 하고 최종적인 판단을 사람이 할 거냐, AI가 먼저 하고 사람이 하고 또 AI가 한번 할 거냐, 아니면은 AI 사람이 그때마다 같이 할 거냐에 대한 고민이 굉장히 중요한 고민이라고 생각합니다. 여기서 HiCQ라는 단어를 들어보셨는지 모르겠는데요. 이건 아마 안 들어보셨을 겁니다. 제가 만든 겁니다. Human AI CQ 협업지능입니다. 앞으로는 휴먼과 AI가 같이 일을 하는 협업지능이 굉장히 중요할 것 같다. 물론 여기에는 여러 가지 정책적인 그리고 법률적인 부분이 굉장히 검토돼야 되는 것은 당연합니다. 여러 가지 고민들이 있습니다. AI를 장착한 여러 가지 시스템들이 굉장히 많이 사용되고 있습니다. 공공 부분에서도. 여러분 여기에 보여드리는 것은 LAPD 그 남가주에 있는 경찰국에서 소위 말하는 프레드폴, 그러니까 예측적인 폴리싱이죠. 그래서 어떤 날씨에 어디에서 어느 시기쯤에 어떤 범죄가 있을 거야라고 예측을 해주면 거기에 순찰차를 미리 보내서 예방을 하는 겁니다. 그랬더니 산타크루즈 같은 데는 범죄가 굉장히 줄어들었고요. 그 다음에 검거율도 굉장히 높아졌습니다. 근데 2년 전쯤에 LAPD가 그 시스템을 안 쓰기로 결정했습니다. 그거는 그 AI 장착한 프레드폴 시스템이 뭔가 잘못되고 효과적이지 않다는 것이 아니라 굉장히 효과적이었는데
그런 지역들이 소위 말하는 소수 인종들이 사는 그런 지역이었기 때문에 편견이 강화되면서 사회적으로 논란이 된 거죠. 이제 이런 부분에 대한 고민이 있다는 겁니다. 그래서 이 편견과 관련된 부분, 공정성, AI 윤리 기준이 여러분 잘 아실 텐데요. 이 AI를 도덕화시키는 단계에서 이제는 소위 말하는 규제하고 법제화하는 차원으로 옮아지고 있습니다. 저는 그걸 모럴라이징 단계에서 레귤레이팅 단계로 옮아졌다라고 영어로는 그렇게 표현을 하는데요. AI와 관련된 윤리가 엄청나게 많이 있습니다. 이걸 저희 연구소에서 그 분석을 했는데 어느 기준들이 많을지, 그리고 많은지, 언제 이런 기준들이 만들어졌는지, 공공기관, 정부도 물론 기업에서 굉장히 많이 만들었고요. 전문가 그룹, 학회에서도 많이 만들고요. 국제기구에서 많이 만듭니다. 그래서 작년에 여러분 잘 아시는 것처럼 EU에서는 인공지능, 소위 말하는 위험 기반의 인공지능법이 통과됐고, 작년 말에는 미국에서 대통령령이 통과됐고, 우리나라에서는 법률이 지금 상정돼 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이 AI 관련된 여러 가지 혜택이 있는 것은 알겠는데 과연 이걸 어떻게 할 것인가에 대한 AI 가버넌스에 대한 고민들이 많고, 우리나라도 국가 AI 위원회가 만들어지고 윤리 관련된 위원회도 또 있습니다. 여기 보여드리는 것을 한번 그 공공 부분에 적용한 사례를 하나 더 보여드리고 싶은데요. 이거 몇 년 전에 나왔던 논문에서 분석한 것을 같이 공유해 드리고 싶습니다. 소위 말하는 머신 기반, 그 머신러닝 기반, 기계학습 기반의 병리 현상과 관련된 것을 하는 겁니다. 여름에 엄청나게 많은 사람들이 식중독에 걸리죠. 그다음에 음식 때문에 많은 사람이 죽기도 합니다. 미국에서 제가 통계를 보니까 한 2,000명 정도 죽는다고 하네요. 그런데 이제 사람들이 어디로 가는지 모빌리티에 대한 데이터와 그다음에 SNS에서 옐프라는 데서 여기 식당 괜찮아, 여기 뭐 친절해, 좋아, 사진도 찍고 코멘트도 날리고, 근데 어떤 사람은 거기 갔더니 더러워, 배 아파, 이런 것들을 머신 기계학습을 시켜서 어떤 문제가 되는 데를 알려줍니다. 그걸 가지고 가서 위생검사하는 것과 기존에 우리 공무원들이 나름대로의 경험칙을 가지고 위생검사할 때 실질적으로 거기에 적발되는 사례를 유를 본 겁니다. 그래서 기존에 정말 많은 경험을 가진 위생검사관이 가서 했더니 4군데 중에 1군데가 문제가 있는 것으로 나왔습니다. 그러니까 25% 적발률이죠. 그런데 이 머신 기반, 기계학습으로 만들어진 이 시스템을 했더니 2군데 중에 1군데가 문제가 있는 것으로 나왔습니다. 그러니까 결국은 50%, 200% 2배의 효율성이 있는 것으로 나온 거죠. 그러니까 앞으로 이런 시스템을 가지고 여러 가지 공공 부분에서의 서비스나 일을 할 때 도움을 받을 거냐 안 받을까는 명확하죠. 이제 그와 관련된 문제는 아까 말씀드린 것으로 있습니다만, 근데 이렇게 자동화, 아까 우리 앤더슨 교수가 자동화, 그다음에 증강화 이런 말씀도 하셨지만, 앞으로 그러면 공공 부분에서 여러 가지 일들을 하는데 앞으로 어떤 공무원들이 더 필요하고 어떤 공무원들은 자동화로 대체될 거냐, 이런 것들은 민간에서도 엄청나게 연구가 많이 되어 있습니다. 여기 재미로 여러분, Will robots take my job? 로봇가 내 직업을, 내 직장을 가져갈 거냐라는 사이트가 있습니다. 여기에 가서 여러 가지를 직업을 쳐넣으면 몇 %가 자동화로 인해서 대체될 것인지를 알려줍니다. 물론 전문가와 여러 사람들이 하는 어떻게 보면 이 집단지성과 관련된 부분입니다. 여기 보여드리는 것처럼 직업에 따라서 굉장히 이유는 다릅니다. 북키핑이나 이런 것들은 뭐 엄청나게 거의 뭐 80% 이상이고요. 어카운턴트, 그 회계사 관련된 부분도 한 67% 대체될 거다. 그러니까 이렇게 계산하고 이런 것들은 엄청나게 자동화되는 확률이 높은 거죠. 그다음에 소방관을 제가 쳐 넣어봤습니다. 입력해봤습니다. 그랬더니 소방관은 굉장히 대체율이 낮더라고요. 그 다음에 경찰을 입력해 봤더니 14% 이렇게 나옵니다. 페이롤 관련된 타임키핑 이런 것들은 뭐
거의 90% 이상 됩니다. 그러니까 어떤 영역의 일들은 자동화될 가능성이 높고 그와 관련된 HR 임플리케이션이 함의가 있는 것이죠. 여기 오른쪽에 보여드린 그림은 2019년도에 우리나라 공무원 본부 공무원의 직무기술서 10,000개를 데이터 분석을 해서 나름대로 30년, 50년 뒤에 얼마나 자동화로 돼서 대체될 것인가를 제가 예측을 했던 연구 보고서의 일부입니다. 좀 가려놨는데요. 아무튼 그 하는 일에 따라서는 대체되는 율이 굉장히 차이가 난다. 물론 단순한 일들이 훨씬 더 많이 대체될 가능성이 높죠. 앤더슨 교수하고 제가 코펜하겐 시 공무원을 인터뷰한 적이 있습니다. 그런데 거기서 소위 말하는 RPA를 그 복지 심사하고 돈을 지급하는 거기에 자동화를 그 당시에 20% 자동화했다고 그러더라고요. 그래서 제가 바로 연이어서 질문했던 게 20% 공무원은 그럼 어떻게 했냐? 그랬더니 다른 직업으로 전환을 했다는 겁니다. 이제 그러니까 아마 오전에도 그리고 앞으로도 그런 이야기들이 많이 나올 것 같은데 소위 말하는 업스킬링, 리스킬링과 관련된 일들이 굉장히 고민될 수밖에 없고 AI 시대에 공무원들이 하는 일 그리고 앞으로 공무원들이 하는 일 중에 대체돼야 될 것 그리고 앞으로 더 늘어나야 될 것 그리고 공무원들의 역량을 거기에 맞춰서 키워나갈 것들이 우리들의 남은 숙제입니다. 이게 오른쪽에 있는 것은 아인슈타인이 했던 말을 제가 인용하면서 마무리를 하려고 합니다. 아인슈타인이 이런 이야기를 했습니다. 삶이라는 것은 자전거 타는 거하고 똑같다. 균형을 잡으려면 계속 앞으로 나가야 된다. 여기가 저희들이 균형 잡을 게 많죠. AI가 주는 혜택, AI가 가지고 있는 위험, 그리고 지금 하고 있는 일들 중에 대체될 수 있는 일, 그리고 앞으로 우리가 준비해서 더 많이 일을 할 수 있는 역량을 키워야 되는 일. 그런데 그냥 서 있으면은 넘어지는 거죠. 앞으로 나가면서 그것을 동시에 균형 있게 고민해야 될 시기가 됐다. 이런 생각이 듭니다. 이상입니다. 예, 문명재 교수님 발표 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 예 자리에 와주시고. 예, 어떻게 점심 식사 이후라서 좀 더 조용하신 것 같은데요. 사실 문 교수님 발표 들으면서 여러 가지 사례하고 같이 말씀 나누다 보니까 저도 원래 준비했던 질문보다 또 더 많은 질문들이 좀 생긴 것 같습니다. 그래서 제가 사전에 보통 글로벌 인재 포럼 같은 경우는 사전 질문도 하고 그 관련된 부분에 대해서 논의를 하고 이렇게 들어오게 돼 있습니다. 그래서 오늘 모신 세 분의 디스커션하는 토론자분들이 계시는데요. 토론자분들한테 제가 사전에 3개 정도의 질문을 좀 던졌었습니다. 그래서 공통 질문에 대해서 좀 의견이 어떠신지에 대한 부분을 말씀을 좀 듣고요. 그리고 개별적으로 저희가 또 질문을 할 수 있도록 하겠습니다. 시간이 한 50분 정도 남아 있는데요. 저희 생각은 토론자분들한테도 질문에 대한 말씀을 듣고 또 아까 궁금했던 부분들을 저희가 또 질문 드리는 것들도 있겠지만 저희 플로어에서도 질문을 받으려고 합니다. 이 질문하신 내용들은 제가 직접 타블렛 PC로 볼 수 있기 때문에요. 지금부터 올려주셔도 좋습니다. 그럼 제가 올려주신 걸 보고 그 중에서 좀 우리 전체적으로 같이 공유할 수 있는 질문들이 있으면은 함께 논의하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 우선 오늘 발표를 듣다 보니까 생각이 더 많아졌는데요. 실제 그 AI 기술이 공공 부분의 인재 양성이라든지 활용이라든지 운영에 기여할 수 있을지에 대한 부분이 더 궁금해지는 것 같습니다. 왜냐하면 저희가 민간 섹션에서도 이런 부분을 다룬 적이 있는데 그럼 공공 부분에는 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 레귤레이션이라는 부분도 많고 또 윤리적인 부분이라든지 그런 측면들이 강조가 되다 보니까 그런 이슈들이 많은 것 같습니다. 그래서 이와 같은 인재 양성, 활용, 운영에 대한 기여할 수 있는지에 대한 공공 부분에서도 그런 부분과 함께 또 이를 통해서 좀 기대할 수 있는 대한민국의 그런 공공 부분의 이런 인력 관리 부분에서 좀 긍정적인 측면이 무엇일까 그리고 또 어떻게 보면 부정적인 측면이 무엇일까에 대해서 한번 말씀을 듣고 싶습니다. 먼저 우리 그 김경환 교수님께 좀 부탁드리겠습니다. 예. 예. 안녕하십니까? 성균관대학교 김경환 교수입니다. 사실 오늘 이 청중들이 많아요. 그리고 이 청중들을 위해서 우리 한국경제신문에서 이런 좋은 자리를 마련해 가지고 여러 전문가 그리고 제가 알기로는 또 우리 학생들도 많이 온 걸로 알고 있는데
학생들이 이렇게 이 양질의 수준 높은 그런 이 포럼에 참여해서 또 이런 기회를 갖는다는 것이 더 바람직한 이 신문의 역할인 것 같기도 해서 참 보기 좋습니다. 저는 그 성균관대학교에서 사실 뭐 경영학 쪽에 학위를 오래전에 이제 받고 우리 성균관대학교에서 우리 경영학 관련 강의를 하면서 주로 이제 이 스타트업 앙트레프너십에 대해서 연구를 했어요. 그러다 보니까 그 관점과 오늘 이 두 분의 발제 내용을 이 소위 말해서 하이브리드 시켜 보니까 좋은 어떠한 그 이 추가적인 이 제언도 좀 나오는 것 같기도 해서 좋았습니다. 일단은 우리 그 이 앤더슨 박사님의 그 여러 가지 내용 중에서 이 사실 이 임팩트가 어느 부분에 지금 우리가 갈 수 있느냐 하는 거에 대해서 테크놀로지와 스트럭처, 타스크, 피플 이걸로 이제 구분을 해주셔서 제시를 해준 것이 상당히 좀 좋았고요. 또한 이 AI가 이 원인, 결과 이런 것보다는 변화를 촉진한다. 이건 또 제가 상당히 좋게 봤습니다. 또 참 감명 깊게 들었고요. 우리 그 마지막에 문 교수님 발표해 주신 아인슈타인의 그런 어떤 그 이해하고도 맞는 것 같기도 하고, 그리고 이 우리 앤더슨 교수님 같은 경우 CC 트랙이라고 그래가지고 이런 AI가 이 인재 양성, 인력 양성에 어떻게 소위 말해서 이 기여할 수 있는 거를 6가지 요소를 뽑아냈죠. 사실 기존에 이제 뭐 리크루트먼트라든지 뭐 이런 거하고 유사하긴 하지만 약간 좀 틀리는 것 같은데 어쨌든 이 커패시티나 콜라보레이션, 트레이닝, 리크루트먼트, 그다음에 오그먼테이션은 또 많이 강조를 해주신 것 같고 거기 설티, 배치 이것도 뭐 말해주신 거 상당히 좀 감명 깊게 들었습니다. 우리 문 교수님은 정말 사례를 많이 연구하셨어요. 그리고 진짜 이 제가 모르는 사례도 많고 해가지고 진짜 이 부모와 그 이 두모의 논쟁도 예전부터 있어왔지만 또 새롭게 제시해서 좋았고, 어쨌든 이제 계속해가지고 우리가 이제 노력을 좀 해야 된다는 걸 좀 보여주셨는데, 저는 이 두 분의 관점에서 몇 가지 우리 그 사회자께서 모더레이터가 이 질문해준 내용에 대해서 답변을 좀 드리고자 합니다. 아까 이제 우리 이 안드레센 교수님은 올해가 이제 소위 말해서 AI 70주년 말씀하셨고 문 교수님은 1956년 말씀하셨는데 기술적인 면에서 AI가 퍼셉트론이라는 기술로 나오게 된 거는 정확히는 이제 1957년에 코넬 대학에서 이제 시작을 된 거죠. 그러다 보니까 약 한 65년, 70년 요 사이인데 사실은 나온 거에 비해서 이 발달의 속도 그리고 우리 이 사회에 적용된 속도는 과거에 그다지 크지 않았습니다. 지난 10년 동안에 아주 급격하게 컸죠. 그건 여러분들이 잘 아시는 이제 이세돌과 알파고의 논쟁에서 아마 폭발적으로 세계적인 관심을 가지면서 이 AI가 과연 우리 그 인간에 얼마나 영향을 끼치는가 논쟁도 심어졌던 것 같아요. 저는 이 관점에서 이 두 가지 좀 제언을 좀 해드리려고 하는데, 일단은 그 민간 부분이나 공공 부문에서 AI를 도입하는 거는 정말 아주 급격히 늘어나고 있는 거는 사실인 것 같습니다. 다만 민간 부문하고 공공 부문하고 이제 AI가 채택되는 그런 어떠한 그 목적이 좀 틀린 것 같아요. 민간 부문의 AI 채택은 누가 뭐래도 효율성과 생산성이 우선이라면은 이 공공 부문의 이제 그 AI 채택은 소위 말해서 공정성, 투명성 그리고 이제 덧붙여서 효율성 이걸 추구를 하게 되는 것 같습니다. 그런 면에서 이 공공 부문하고 이 민간 부분에서 지금까지 해왔던 여러 가지 사례를 미루어 봐가지고 몇 가지 추가적인 그런 어떤 이 긍정적과 부정적인 면에 지원을 드리고 싶은데, 첫째로는 결국은 이제 그 AI가 민간이든 공공부문이든 도입되는 건 이제 뭐 기정사실인 것 같고요. 특히 채용 부분에서는 민간하고 공공 부문하고 이제 비스듬하게 가는 것 같습니다. 비스듬하게 가는 것 같은데, 다만 이제 이 AI가 이 공공 부분에서 좀 더 이 채용이 확대되고 그다음에 이 소위 말해서 공정성과 투명성을 더 확보하기 위해서는 그런 이 AI가 채택됐을 때 성공적인 조건이 뭐냐, 또 성공이라고는 우리가 어떻게 디파인 해야 되느냐, 이게 상당히 중요한 문제인 것 같아요. 지금까지 나와 있는 여러 가지 사례들을 찾아보고 지금 검증을 좀 해본 결과 결론적으로는 아직까지 이런 투명성과 그다음에 공정성, 효율성 면에서 아직 공공 부분에서는 그다지 크게 소위 말해서 향상되지 않았다는 그런 문제점들이 좀 있다. 그래서 이걸 어떻게 우리가 지금 해지할 수 있느냐, 이게 결국은 이제 공공부문의 AI, HR이 도입됐을 때의 그런 어떤 그 요인이 하나인 것 같고요. 두 번째로 결론적으로는 이제 또 하나 제언을 드리고 싶은 거는 결국은 이제 이런 것들을 커버하기 위해서는 많은 이제 교육이 좀 필요할 것 같은데, 그럼 교육을 어떻게 해야 될 거냐?
제가 오전에 이제 아침에 그 오전 세션도 지금 제가 관심 있는 분야를 많이 들었는데 그 중에 하나의 국내 대기업에서 이제 발전한 내용을 보니까 이제 자체적으로 AI 관련 교육들을 이제 이 소위 말해서 시키고 있어요. 그 계열사 전체 직원들에 대해서. 근데 그렇게 시키는 것도 있지만 결국은 대학하고 어떻게 이런 AI 연계를 시켜가지고 이런 HR에도 이 채택을 할 수 있는가를 좀 더 많은 연구와 함께 이 사례가 좀 공유돼야 되지 않겠는가 싶습니다. 그 오전에 그 차우드리 이 인도 IIT bom바이 대학의 총장이 그런 말씀을 하셨어요. 이 IIT 그 bom바이 대학이 세계 이 47위의 경쟁력을 갖고 있고 실리콘밸리에 상당히 많은 이 CEO들이라든지 그 다음에 스타트업을 만들고 있는 회사의 대부분 많은 사람들이 이 자기네 대학 출신이라고 아주 자랑을 하고 있던데 이게 어떻게 가능하냐면은 결국은 이 산업계와 자기네 학교하고 아주 이 릴레이션이 엄청나게 잘 돼 있다는 거죠. 그래서 배려가 없다. 그래서 이 기업이 대학에 와가지고 강의하는 거라든지 또 우리 교수가 기업에 가서 근무하고 전달시키든지 이런 데 배려가 없기 때문에 상당히 많은 공통적인 그런 어떤 이 문제점들을 파악하고 그게 이제 커리큘럼에 반영이 되고 그런 의미에서 이제 이 세계적인 어떤 이 명문대학으로 지난 5, 60년 동안에 걸쳐서 도약을 했다고 하는 거거든요. 그런 의미에서 이런 류의 어떤 이 대학과의 공유 그리고 이 사례 이런 것들이 공유가 좀 필요하다. 그런 의미에서 우리 그 AI가 좀 더 이 공공 부분에서 도입됐을 때 더 많은 그런 어떤 그 생산성과 효율성이 높아질까 하는 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 이상입니다. 예, 김경환 교수님 말씀 잘 들으셨죠? 박수 치시려고 헤지테이션 하지 마시고 박수 쳐도 됩니다. 예, 보시더라도 사실 공공 부분이 민간 부분하고 다른 점이 있을 것 같아요. 저도 작년 세션과 올해 세션이 다른 게 공공성이라는 부분이죠. 우리가 효율성만 추구할 수 없지 않습니까? 그런 부분에 대해서 짚어주셨던 것 같고요. 또 특히 AI 관련 교육이라든지 성공 요소, 아까 또 문 교수님께서 말씀하셨던 부분 중에서 마음에 와닿았던 거에 과연 AI하고 콜라보레이션을 했을 때 어떻게 할 것인가에 대한 이슈, 순서도 얘기했지만 활용 그리고 책임성, 에티컬 이슈까지 다 같이 담고 있는 그런 담론을 말씀해 주신 걸로 보입니다. 두 번째 저희 나영재 소장님 좀 부탁드리겠습니다. 말씀. 예. 네, 안녕하십니까. 나영재입니다. 익숙치 않네요. 저는 뭐 AI 전문가도 아니고요. 자동화에 대한 식견이 있는 것도 아닙니다. 네, 다만 오늘 많이 배웠고요. 어떻게 그 행정이나 공공에 적용할 수 있을까가 제 주로 학술적 그다음에 연구의 현장의 고민이었으니까 그 고민을 오늘 첫 번째 우리 좌장께서 말씀하신 것처럼 행정이나 공공 내부에 어떻게 적용해 볼 수 있을까 고민을 먼저 한번 해보도록 하겠습니다. 사실은 저는 그 두 번째 아까 앤더슨 교수님이나 문 교수님이 한 것 중에 행정 서비스나 공공 서비스에서 AI를 어떻게 적용하고 활용할까가 더 사실은 관심이 있었어요. 그리고 제 경력의 반은 공공의 연구였고 반은 행정의 영역이었는데 그때 들었던 많은 사례들 중에 그렇게 적용하는 행정기관도 있었고 공공기관도 있었습니다. 하나 기억나는 거는 제가 총리 시대 평가관리위원회 있을 때 여기 지금 관세청에서 와 계신지는 모르겠는데 관세청에서 마약 단속에 AI와 관련된 학습을 시켜서 단속하는 걸 받고 훨씬 더 적발률이 높았다는 보고를 받은 바가 있습니다. 그리고 또 여기 오늘 어두워서 잘 안 보이긴 하는데 공공기관에서 공공 서비스를 전달하거나 할 때 AI를 활용해서 그게 현장에 적용하는 사례도 또 많이 봤습니다. 그렇기 때문에 두 가지 내부의 여기 주제는 어떻게 하면 HR에 적용할 것인가이긴 한데 두 교수님이 제안하신 것 중에 가장 마음에 와 닿는 것들은 그 공공부문에 계신 종사자가 그게 공무원이 됐든 공직자가 공공기관의 종사자가 됐든 인식의 전환이 가장 중요한 것 같아요. 저는 오늘 앞에 두 분의 발제를 들으면서 제 인식의 전환이 됐거든요. 그러니까 그렇게 보시면 될 것 같고 그러면은 행정이나 아니면 공공기관 내부의 HR에 어떻게 적용할까는 민간보다는 훨씬 더 많은 규제와 특히 한국 사회에서는 공무원이 되고자 하는 열망, 공공기관에 들어오겠다는 열망들이
그 입직하시려는 분들이 대단히 많기 때문에 한국은 특징적인 게 있죠. 공채 제도가 있고 공개 채용 시험을 봐서 들어와야 되기 때문에 민간보다 AI를 적용하려고 하면 훨씬 더 많은 인사에 관련된 개별 기관, 개별 부처의 자율성이 있어야 되는데 이게 제약 요인으로 작용하죠. 물론 내부에서 AI나 이런 자동화를 가지고 가령 아까 인터뷰를 한다든가 서류 전형을 한다든가 아니면 승진이나 인사 보직 아니면은 임금의 결정에 제한적으로 쓸 수 있겠죠. 그리고 또 제가 또 하나 보는 게 직무 성과급과 관련된 것이어서 직무 분석이나 분류나 임금의 결정 과정에서 쓸 수 있겠죠. 그런데 이것도 역시 제한적입니다. 그러니까 큰 공공기관은 가능해 보이기는 하지만 정부보다는 가능해 보이기는 하지만 그 데이터가 여러 이유로 오픈되어 있지 않습니다. 물론 임금과 관련 데이터는 더더욱 그렇죠. 근데 그게 학습이 안 돼 있는데 어떻게 쓸 수 있을까요? 하는 고민이 있습니다. 제가 공공기관에 여기 오신 분들은 아시겠지만 공공기관의 임금 조사는 공개되어 있지 않습니다. 알리오에는 평균 임금만 공개되어 있고 실제는 이제 제가 공공기관 연구센터에 있으면서 개별 기관에 대한 임금을 한 80% 대상자들을 조사해서 민간과 어떤 임금 수준의 차이가 있는지, 그다음에 직종별, 성별, 학력별 차이가 있는지를 분석을 합니다. 물론 기재부한테만 저희가 자료를 줬어요. 근데 이게 이런 데이터가 사실은 민간처럼 좀 더 나와야 이런 걸 가지고 학습을 시켜서 그 여러 기관들이 비교 분석을 쓸 수 있어야 하는데 이게 이제 규제고 뭐 여러 이유로 공개 못하는 사유들이 있습니다. 이게 이제 더 많이 된다라고 하면 이런 데이터가 더 공개가 많이 되고 학습이 더 잘 된다라고 하면은 공공과 민간 부분에 쓸 수 있는 분야가 더 커지겠죠. 그런데 이제 공공이라고 얘기하면은 행정보다는 공공기관이 조금 더 자유로울 수 있는데 이게 공개가 안 돼 있는 것 때문에 그렇습니다. 근데 이제 개별 기관에서 아마 직원들이 한 500명 이상 되고 아마 직원 규모가 많은 데에서는 채용 단계부터 충분히 문 교수님이나 안대승 교수님이 얘기했던 기술들을 내부에 쓸 수 있을 것 같아요. 그리고 최근에 현 정부, 지난 정부부터 뭐라고 할까요? 권장하고 도입하고 있는 직무 분류나 분석 단계에서도 보면은 컨설팅 회사가 지금 그걸 대행해주고 있고 하고 있는데 충분히 그게 내부화 된다라고 하면은 AI를 통해서 충분히 직무 분류와 분석을 하고 그걸 인사의 경력 관리라든가 승진이라든가 보직 관리에 충분히 활용할 수 있겠다는 생각이 들어 보입니다. 물론 한 직원 300명 이하 되면 굳이 AI를 적용하지 않아도 지부의 인사과 직원이 다 할 수 있겠지만 가령 여기에 철도공사처럼 한 3만 명이 되고 도로공사처럼 2만 5천 명이 되고 한전처럼 2만 명이 된다라고 하면 충분히 AI를 통해서 하는 게 효율적이 되겠죠. 그런데 여기다 HR 전문가들 계신데 이것도 이제 인간의 영역이 많이 있죠. 인간의 영역이 있고 공정성과 형평성의 논리가 있고 또 정책 이유 때문에 결정하는 인간의 영역들이 있습니다. 이것들을 어떻게 하면 극복하면서 공정성이나 형평성을 찾을 수 있다라고 하면은 아까 AI가 먼저냐 인간이 먼저냐라고 하는 우리 문 교수님의 제안이 있는데 협업을 통해서 문제를 푼다고 하면은 우리 좀 전에 김규현 교수님이 얘기하신 것처럼 효율성이라고 하는 측면에서 비용을 줄일 수 있는 측면에서는 충분히 할 수 있겠다는 생각은 충분히 해봤습니다. 결론은 기관 내부에서의 인사관리라든가 아니면 급여관리라든가 아니면은 평가라든가의 적용의 영역은 더 확장될 가능성이 있겠다. 그런데 민간처럼 그렇게 뭐라고 할까 범용적으로 더 확장되기에는 여러 그 안에 경영 자율성이나 인사 자율성이 주어져야 하는데 그런 것들에 대한 제한은 좀 있겠다. 그건 우리 기관이 스스로 풀 문제이기도 하고 공공기관과 관련된 정부 소유권이 있기 때문에 풀 문제이기도 하다. 저는 공공의 전문가니까 이렇게 얘기하지만 행정도 똑같다. 행정은 공공기관보다는 훨씬 더 제약 요인이 더 클 것이다. 한국 사회에서는 그런데 이제 앞으로 인사나 경영의 자율성이 더 높아진다라고 하면은 AI를 통해서 문 교수님이 제안하신 것처럼 협업을 통해서 풀
영역은 더 커질 것이다라는 생각이 들어 보이고요. 이제 두 번째 세션으로 만약에 넘어간다라고 하면은 앞에 이렇게 인식의 전환을 통해서 AI들 내부의 인사 관리나 조직 관리나 아니면 평가라든가 관리에 쓸 수도 있지만 이거에 머물러서는 안 되겠죠. 공공 부분은 이거를 두 번째 영역인 공공의 서비스나 행정의 서비스의 확장, 그것을 그러니까 민간 분야에 전파하고 확산하기 위한 지원과 정책을 만드는 영역까지 진화해 가야 되겠죠. 그 내부의 효율성과 생산성만 추구한다면 그건 민간 부분이 해야 될 일인 것 같고요. 공공은 훨씬 더 뒤가 더 중요해진다고 보여집니다. 근데 이게 같이 가야 되는 거죠. 문 교수님이 얘기하시는 것처럼 내부의 용어로만 AI를 활용한다는 것은 대단히 좀 한계가 있는 것이고, 이 두 영역을 어떻게 활용할 것인가는 오늘 청중에 와 계신 행정이나 공공기관의 실무자분들이 고민을 더 많이 하시면은 훨씬 더 많은 분야가 기술의 발전에 따라서 늘어나지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 이상입니다. 예, 라 소장님 감사드립니다. 말씀 중에 박수 먼저 주시겠습니다. 굉장히 많은 부분이 내포돼 있었습니다. 사실 저도 HR이나 이쪽 분야만 지금 보고 있다고 했지만 그 다른 분야의 콜라보레이션을 하게 됐을 때 성과가 훨씬 클 거라고 생각이 들거든요. 근데 그런 생각을 갑자기 해보게 됐습니다. 아까 관세청에서 단속하는 부분도 얘기하셨고 LAPD에 대한 말씀도 주셨잖아요, 교수님께서. 근데 그럼 과연 AI하고 협업을 해서 성과를 냈을 때 그 성과에 대한 평가를 어떻게 할 것인가에 대한 생각이 갑자기 전 들더라고요. 어느 비중을 어떻게 줄 것인가, 사람과 AI가 협업을 했을 때. 그럼 오늘도 저도 사실 AI와 협업을 해서 좌장을 하고 있습니다. 왜냐하면 제 질문들을 여기 계시는 발제자분들의 질문들을 제가 챗GPT 4.0에다 넣어서 돌렸습니다. 그래서 그 질문을 만들어 달라고 얘기해서 제가 다시 답변을 또 모디파이하고 다시 또 돌리고 이렇게 해서 실제 이렇게 한번 추출했거든요. 그럼 이거는 AI가 한 것이냐 제가 한 것이냐고 앤더슨 교수님이 물어보시더라고요. 그럼 누가 한 것일까요? 성과를 올려줘야 될지에 대한 부분처럼 이런 부분들이 참 많이 고려고민이 되지 않을까 그런 생각이 들었습니다. 다음 저희 또 소장님께서 좋은 말씀을 주셨는데요. 서원석 교수님께 좀 말씀을 듣고 제가 또 자유롭게 토론을 하겠습니다. 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 저는 조금 다른 차원에서 저는 정부 출연 연구기관인 한국행정연구원에 오래 근무를 했었고요. 은퇴 후에 지금 국가인재경영연구원에 참여해서 국가경영체제를 연구하는 센터에 있습니다. 그러다 보니까 이제 정부 전체 차원에서 AX 시대를 우리가 어떻게 맞이할 것이냐에 대한 생각을 많이 했습니다. 그래서 여러분들 다 잘 아시는 내용이지만은 지금 각 국가들은 자국의 이익을 위해서 무역 장벽을 높이 쌓아가고 있고 또 최첨단 핵심 기술에 대한 독점적인 지위를 유지하기 위해서 특히 AI 경쟁에 앞서 나가기 위해서 전력을 다하고 있습니다. 이러한 경쟁에서 우리 국가가 좀 앞서 나가기 위해서는 AI 관련된 기술적 인프라를 최첨단 수도로 구축해야 되고 또 AI 전문가 핵심 인력을 우리가 확보해 나가야 됩니다. 그렇지만 우리나라 현실은 그렇지 못한 것 같습니다. 각 분야 전문 인력들이 제대로 육성되지 못하고 있기도 하고 유능한 인재들이 또 제대로 대우를 받지 못하니까 핵심 인재들이 외국으로 스카웃되어 나가기도 합니다. 특히 공공 분야 유능한 인재들은 공직 내부의 여러 가지 적응하기 어려운 문화 등으로 인해서 공직을 떠나고 있기도 하다고 합니다. 그래서 이러한 문제를 우리가 해결해 나가야 AX 시대에 적극적으로 잘 적응할 수 있을 것이라는 생각이 들고요. 특히 인재 육성을 위해서는 학교의 교육 방식을 바꾸어 나가야 되겠죠. 또 분야별 핵심 인재들을 육성하기 위한 세부적인 계획과 프로그램이 아마 필요할 것입니다. 정부의 내부 부분의 경우를 보면 정부의 직무를 전면적으로 AI에 맞도록 전환해 나가기 위해서 업무 프로세스를 한번 개편하고 또 거기에 일할 수 있는 인력을 재편해야 되겠죠. 이건 구조조정입니다. 중앙정부와 지방정부가 서로 협조해 나가면서 그동안에 거대하게 유지해 왔던 관료제 시스템의 비효율성을 이제 극복해 나가야 되겠죠. 그리고 인력의
그 구조조정도 해야 될 것이다. 물론 공공기관도 저는 마찬가지라고 봅니다. 공공기관들도 민간과 같은 효율적인 그런 AI 시대에 적응을 위한 그런 시스템을 갖추기 위해서는 통폐합도 필요하다면 해야 되겠고 민영화에 적극 나설 필요도 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. AI가 많은 직무를 대처해 나가는 과정에서 사실은 좀 염려되는 점은 많은 분들이 얘기해 주셨지만 잘못된 정보가 모아지게 되면 잘못된 결론에 도달할 수 있습니다. 이것을 그럼 어떻게 누가 잘 옳은 방향으로 인도할 것이냐. 저는 공공 부분, 정부가 이 부분은 나서야 될 것이라고 보고요. 따라서 정확한 정보가 모여져서 공정한 그리고 효율적으로 또 정치적인 중립성이 보장되는 결정을 내릴 수 있도록 하는 그런 시스템은 정부가 앞서서 마련해 나가야 되지 않겠는가 그런 생각을 하고 있습니다. 그리고 지금 현재 새로운 AI 시대에는 저는 관료제가 창조적으로 해소될 필요가 있다. 그래서 정부 조직으로서 지금 현재 많은 이제 인력 관리의 역할을 담당하고 있는 인사혁신처가 있는데 차관급 조직으로 역할이 상당히 좀 취약한 실정입니다. 그래서 보다 더 독립성과 자율성이 강화된 독립적인 국가 인재 관리 시스템을 갖추기 위해서는 국가인사원과 같은 미국의 과거의 시빌 서비스 커미션, 보통 우리가 인사위원회라고 얘기하는데 중립적이고 객관적이면서도 인사 시스템의 개편을 선도해 나가는 그런 역할을 할 수 있는 강력한 그런 조직이 설립될 필요가 있다라고 하는 생각을 하게 됩니다. 이 부분에 대해서 우리 발제해 주신 우리 문명재 교수님의 의견을 듣고 싶습니다. 이상입니다. 예, 그 토론에 관련된 부분에 대해서 또 서은석 교수께서 말씀 주시면서 또 질문까지 같이 덧들어서 해주신 것 같습니다. 일단 박수는 쳐주셔도 갑자기 끝맺으셔갖고 저도 당황하긴 했었습니다. 계속 이어질 것 같다고 생각했는데요. 서 교수님 말씀대로 지금 실제 이 제대로 된 관리라든지 AI 관련된 부분이 아니라 협업은 물론이고 이 인사 시스템을 재구축하기 위해서는 조금 더 강화되어야겠다는 그런 말씀을 좀 주셨던 것 같습니다. 저한테 지금 창에도 좀 질문이 올라와 있고요. 저희한테 주어진 시간은 한 25분 정도 있는데 또 개별적으로 좀 여쭤보고 싶었던 부분이 사전 저희가 논의를 통해서 좀 있었습니다. 그 부분하고 같이 또 각 발표자분들한테 또 질문하신 분들에 대해서도 좀 질의를 함께 하도록 하겠습니다. 먼저 앤더슨 교수님께 조금 말씀드리고 궁금했던 게 있었습니다. 발제할 때부터 그리고 사실 발표자를 보내주셨을 때도 제가 궁금했던 부분이었는데요. 사실 이 덴마크하고 한국 같은 경우가 좀 다르지 않습니까? 특히 이제 인사 분야의 AI 로봇공학에 대한 도입에 대한 부분도 좀 대조를 해주셨고 그리고 실제 접근 방식이라든지 정책이라든지 문화적 맥락도 조금 다르다고 보셨습니다. 네, 실제 이러한 차이점을 보시면서 어떠한 부분에 있어서 우리 한국의 이런 AI 도입에 있어서 좀 교훈을 주실 수 있을 거나 좀 긍정적인 방향으로 말씀을 주실 수 있을지 한번 여쭤보고 싶습니다. Good question. So Korea and Denmark is like day and night in many aspects, except both are very good at using IT for efficiency purposes. So Korea has 50 million people, roughly. It has big cities, Seoul, 25 million. Denmark is population-wise very small, but is still a colonial power and having the territory of Greenland as part of our territory. So in a way, Denmark is a huge country or kingdom. It is one of the oldest kingdom in the world, if not the oldest one. It has a lot of trust in government. Korea more mixed in that sense, as far as I remember the data. So there's a lot of confidence that government is doing the right thing in Denmark. There's very few reported cases of bribery. There's no abrupt changes of government. It's one big consensus government. And I'm not here to judge whether one is better than the other one. I'm just saying this is more like a
a contextual difference between the two countries. If you go to the IT industry, Korea has a impressive manufacturing of hardware, world-leading or world-class manufacturing. Denmark very few in that area, close to none existent. The software sector in Korea is also really innovative, world-leading in a lot of areas. Denmark is not. There's a few examples, but in general, Denmark is much more of an adopter of IT in moving government forward than actually world-class in building new IT systems. So I think it's really day and night in many cases. So then you could say, okay, what is to learn from, what can Korea possibly learn from Denmark? Again, I'm not here to say that you should learn A, B, and C. I'm just observing some of the things where I think that maybe could be a difference in adopting AI in government. One difference I noticed in that respect is that our government has forced people to use digital services, even if it's not necessarily the most obvious thing to use it. So, as an example, let's say there was developed a robot, a physical robot that could be a receptionist in local government. Or let's say there was a robot that could perform surgery like the intuitive surgery Da Vinci type of robots. They do exist. I think they have performed more than 5 or 6 million open surgeries around the world. So let's say that was further developed and it was as good or even better than humans. Let's say then government said you have no choice to use a human surgeon for perform your surgery. That would be the Danish style. To say, okay, we know this is cheaper, it's better. We take away the choice for citizens to use physical services. I think Korea, it's more pragmatic. Like to say, okay, we give the option. Do you like A or do you like B? We do what is you choose whether you want A or B. And I think that's a really big difference, and it just make adoption of AI a little bit more complicated in Korea, ironically, because if you give people a choice, there would be people, of course, who choose the human surgeon of maybe tradition, maybe they are uncomfortable with new technology, and so you have two channels or two open all the time, and it wouldn't really generate the efficiency that you could create if you gave human no choice. But I just, it's something that really bothered me. Why could it be that this is different? Like normally I would think of Korea as a more, maybe more efficient, more productivity-focused country than Denmark. But when it comes to government, I somehow experience the opposite a bit. That it's more human in a way in Korea, and Denmark more mechanically. So I think that's one difference. The other thing I want to add is that then when we talk about AI, I think maybe there's a reason for maybe demystify what AI really is in government. I think sometimes we talk about AI in administration of government, and sometimes we talk about AI in provision of services in government. When we come to the administrative level in Korea, so government is a lot smaller in Korea than in Denmark. So it also make a little bit different in pressure on using AI. I'm not saying you can easily afford having insufficient administration, but in Denmark we have I think 30-40% who's working for government. And Korea is, as far as I've seen, significantly less. So you could say the pressure for making efficient government maybe also is a little bit different in the two contexts. So I think out of that makes sense, but that's how I see some of the differences there. Yeah. 네. 감사드립니다. 박수로 좀 질문 답변해 주신 것.
아마 다 들으셨죠, 제대로. 근데 저는 제일 처음에 말씀하신 게 좀 의미가 있었던 것 같아요. 트러스트 문제였습니다. 정부에서 어떤 걸 추진한다고 하면은 그것에 대해서 신뢰가 덴마크 시티즌 같은 경우는 전폭적이라는 말씀을 하셨고요. 그리고 민간 부분에서의 이런 부분, 효율성이나 이런 부분들을 강조하는 것은 굉장히 한국은 뛰어난데 정부 측에서는 좀 이런 부분들이 정부가 좀 주도적으로 하는데 그런 부분이 좀 달랐다는 거, 효율성이라는 이 부분들을 주도하는데 한국은 더 많은 의견을 수렴해서 어떨 경우에는 조금 더 이게 시간이 오래 걸리기도 하고 또 효율성이라는 효과적인 측면에서 떨어지는 측면도 있지 않나 그런 말씀도 해주신 것 같습니다. 그럼 저희 문명재 교수님께도 좀 하나 좀 여쭤보려고 했는데 아까 말씀 많이 주셨는데 저는 본다이 비치 얘기하실 때 깜짝 놀랐어요. 저는 본다이 비치가 태평양 앞에 막혀 있는지 몰랐습니다. 가면서도 그 생각을 못했는데 아까 그 비유가 적절한 비유로 해주신 것 같은데요. 사실 제일 걱정스러운 게 뭐냐면 인공지능하고 인간이 협업을 했을 때 이 공공 부분에서 협업을 했을 때 여러 가지 디시전을 결정을 해야 될 사안들이 있지 않습니까? 근데 PPT를 하시면서 프리젠트를 하시면서 말씀하시다가 사실 좀 시간 관계상 좀 줄여셨던 것 같은데 이러한 의사 결정을 하고 실제 이런 협업을 할 수 있는 프로그램을 개발하고 그랬을 때 긍정적인 측면도 있을 것이고 부정적인 측면도 있을 것인데 그 부분에서 어떻게 생각하는지 답변을 좀 부탁드리겠습니다. 예. 네, 그 공공 부분이 민간보다는 뭐 훨씬 더 조심스러운 그 부분이 많죠. 그래서 어떻게 보면 아까 우리 사회자 선생님께서도 말씀하셨듯이 민간에서 효율성, 생산성이 가장 중요하다면 다른 여러 가지 공공 가치와 관련된 부분들이 함께 고려되지 않으면 안 되니까 그와 관련된 부분이 충분히 반영되어서 이제 시스템을 개발하거나 도입하거나 활용돼야 될 텐데요. 뭐 다른 나라의 경우에도 그렇고 지금 이제 초기 단계인 것 같습니다. 우리가 여러 가지 가능성에 대해서는 많이 이야기를 하고 일부 조그만 시스템들은 여기저기 우리나라에서도 많이 개발돼서 활용되고 있는 부분도 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고 과연 이게 본격적으로 도입되었을 때 공무원이 그 시스템을 이용해서 어떻게 소위 말하는 사람과 AI가 같이 협업을 할 것이냐에 대한 고민이 큰 것 같습니다. 그와 관련해서는 예를 들면 뭐 캐나다 같은 경우는 공공 부분에 AI가 도입됐을 때 소위 말하는 우리가 여러 가지 건물이나 도로를 지을 때 환경 영향 평가하듯이 AI 영향 평가를 하게 됩니다. 그래서 알고리즘 평가를 하게 되고 그와 관련된 부분이 이제 진단이 되고 나서 실질적으로 도입 활용되는 그런 부분이 있고요. 그다음에 영국 같은 경우도 이제 우리나라도 그 AI 안정성 연구소 출범하는 계획을 가지고 있습니다만 영국에서는 소위 말하는 거대 AI 시스템에 관련해서 올해 이제 몇 가지에 대해서는 안정성 검사를 한다든지 그래서 실질적으로 이제 그런 종류의 여러 가지 진단과 평가가 있으면서 우리가 우려하는 바를 최소화할 수 있는 그런 기제들은 있어야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 실제 이제 그런 부분들이 잘 정리가 되고 통과돼서 공공 부분에 사용할 때 문제는 실제 그 시스템을 가지고 그 정말 편하게 효과를 공무원들이나 공공 부분에 종사하는 사람들이 체감해야지 이걸 잘 사용할 텐데 이제 그 부분이 고민인 것 같습니다. 그 ICT 분야에서 예전에 뭐 오랫동안 소위 말하는 IT의 역설 뭐 오랫동안 논쟁이 있었지 않습니까? IT에 엄청나게 돈을 투자하는데 생산성이 오랫동안 이제 나타나지 않고 검증되지 못했던 부분입니다. 요즘은 그게 검증이 됐죠. 마찬가지로 AI 역설이 아마도 고민되지 않을까. 그런데 아마도 IT 역설보다는 굉장히 빠르게 좀 검증되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 우리나라에서도 이제 AI 행정비서라는 것을 행안부에서 파일럿 스터디를 하고 실제 공무원들이 여러 가지 검색이나 이런 것들을 할 때 도움이 될 수 있도록 초기 이제 도입하고 그걸 확대될 계획을 가지고 있습니다. 얼마 전에 올해 그 학회를 외국에 갔더니 캐나다의 그 연구자가 어떤 걸 발표했냐면요. 정책과 관련된 보고서를 AI가 생성한 거를
이제 여러 가지 분야별로 해서 만들고 사람이 만든 것과 전문가가 만든 거죠. AI가 만든 것을 실제 국장급 공무원들에게 2개를 다 줍니다. 그래서 그것을 품질을 여러 가지 기준에 의해서 평가하도록 했더니 AI가 만든 것들이 사람이 만든 거에 비해서 결코 뒤처지지 않더라. 이제 그런 가능성에 대한 것들은 여기저기서 많이 나오는 거죠. 이제 그런 가운데 실제 아까 말씀하신 것처럼 허위의 정보가 들어간다든지 이런 부분에 대한 것들이 나타나지 않도록 여러 가지 장치들이 마련돼야 된다 이런 생각을 합니다. 그래서 결국은 사람이 AI를 활용할 때 어떤 식으로 활용하고 어떤 분야에서 활용하고 그와 관련된 것을 정확하게 밝히고 이런 것들에 대한 절차나 그 관련된 법령들이 전체적으로 정비가 되는 것이 굉장히 급선무다 그런 생각이 듭니다. 예, 교수님 말씀 저도 전적으로 동의를 하는데요. 미국 비즈니스 스쿨에서도 AI 관련된 교육을 시킬 때 제일 먼저 하는 부분이 AI 관련된 레귤레이션이라든지 규정이라든지 그리고 법률에 관련된 에티컬 이슈를 무조건 필수적으로 듣게끔 되어 있습니다. 그래서 우리도 이런 부분들이 좀 강화되어야지 않을까에 대한 생각이 좀 들고 있습니다. 아까 혹시 서원석 교수님 질문하셨던 내용도 좀 답변을 주실 수 있는지 했는데, 예. 네, 이제 인사와 이제 AI가 본격적으로 도입되면은 AI 관련된 역량도 있어야 되겠고 AI와 관련된 인재도 더 필요하게 되겠고 몇 년 전에 데이터 직류를 만들어서 이제 데이터와 관련된 전문성을 가진 공무원들을 이제 뽑기 시작했던 것이 아마 여러분 기사로 보셨을 텐데요. 이제 그런 것들을 전체적으로 더 본격적으로 준비하면서 전략적인 그 소위 말하는 공공인재와 관련된 계획을 세우고 그와 관련된 것들을 차분히 준비하고 이런 것들은 굉장히 비정치적으로 돼야 되는 영역이기 때문에 아까 말씀하신 그런 안들도 굉장히 충분히 검토돼야 되는 그런 안이라고 저도 생각을 합니다. 지금 시간이 한 10분 정도 남았는데 제 생각에 지금 저희 토론자분들한테 좀 질문을 하나씩만 간단하게 드리고 그리고 플로어의 질문들이 많이 있는데 그 중에서 한 가지씩만 저희 발표자분들한테 질문을 드리도록 하겠습니다. 김경환 교수님께서 이제 토론문에도 써주셨고 여러 가지 말씀 주셨던 것 중에 하나가 실제 AI와 인간의 협업이 기업 문화에도 영향을 미칠 수 있을 거라고 보셨었던 것 같습니다. 그런데 실제 AI 시대에 좀 적합한 이런 기업 문화라고 했는데 사실 기업 문화기보다는 우리 공공기관에서 우리가 볼 수 있는 공무원에 대한 이 복무와 그렇지 않으면 관련된 업무를 추진하는 데 있어서 이런 문화를 조성하기 위한 어떠한 그 전략이나 이런 방법들이 있을까요? 그리고 이 부분은 간단하게 주면 제가 하나 더 질문하면 이제 뭐라고 하실 것 같지만 성과 평가를 제대로 할 수 있는 방법이 있을까 협업했을 때 그 부분을 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 예, 시간이 많이 없어가지고 그냥 간단하게 좀 말씀을 드리면은 일반적으로 이제 우리가 공공부문의 HR을 도입을 했을 경우 이제 문화적으로 소위 말해서 어떻게 될 것이냐는 우리가 예측하기는 어렵지만 다만 이제 기업 문화 또는 이런 행태가 변하기 위해서는 조그만 시간이 좀 필요하다. 우리가 이 인사조직적 측면, 인사관리 측면, HR 측면에서 어떠한 이 혁신적인 기술이 도입됐을 때 반드시 저항이 좀 따르죠. 그 저항에 대해서 이 소위 말해서 강압적으로 했을 경우에 그런 어떤 이 부작용이 좀 크니까 일단은 지금 AI가 대세라는 것들은 모든 국민들 전 세계 많은 사람들이 공감하고 있는 걸 바탕으로 조금 시간을 갖고 그렇게 해야 될 필요성인데 그럼에도 불구하고 이제 직원의 불안감이라든지 그런 의사소통의 오히려 단절감이라든지 그리고 우리 지금 사회자께서 말씀하신 이 성과를 어떻게 평가할 것이냐에 대해서는 상당히 우리가 공감을 하죠. 어떻게 해야 될 것인가. 특히 성과 문제에서는 그러나 저는 성과 문제에서는 이렇게 봅니다. 나름대로 아까 얘기했듯이 민간 부문과 공공 부문이 약간의 어떤 이 지향하는 목표가 틀리고 그러다 보니까 민간 부분의 베스트 프랙티스, 공공부문의 베스트 프랙티스가 교류하게 되면서 자연스럽게 그런 어떤 공통된 분모의 성과 지표가 나오지 않을까. 한 예로 든다면 내부 구성원들의 의사소통의 빈도라든지 또는 이 행정의 어떤 소비자인 국민들의 그런 만족도라든지 이런 것들을 이제 일단 평가해가면서 더 좋은 성과 지표를 개발을 해야 되겠죠. 다만 성과가 다는 아니다. 공공부문에서는 아까도 말씀드렸지만 효율성이 다는 아니다. 이건 항상 염두에 두고 우리가 성과 지표를
개발을 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 예. 좋은 말씀 주셨고요. 여기에 또 저한테 눈빛으로 2번 손을 드셨습니다. 이제 앤더슨 교수님이 할 말이 꼭 있으시다 그래서 갖고 앤더슨 교수님 말씀 드리겠습니다. 예. Yeah, well, it's important. I'll leave it to you, but I think in some way we don't need to be too concerned about training people for using AI because they already are using AI in public sector. As I heard there's some students here also, but if you look at students at universities worldwide, they are using AI extensively to pass assignment in courses. Certainly my students are doing that. They're just not saying it. And even professors are using it extensively. There was a paper in something called Harvard Business Review some years ago where they talk about the mechanical professor that used AI for preparing the assignment, grading the assignment, preparing the lectures, writing their papers, and they still claimed a full-time salary. And the students still claim to be full-time students, although a lot of the assignments are done by AI. And I think if you look inside Korean public sector, a lot of people today are probably using AI. It's just not AI developed by their own government. It is generative ChatGPT type of AI thing they're using. But I would think this is really good news that you have built capabilities among employees to use AI and be interested in it. So what we need to do is not be so concerned about whether AI can be used for something, because people are generally rational. They can complete tasks faster. So they use AI for completing that assignment or that preparation for questions for this. What we do need to be concerned about, like how come that doesn't transit into building new way of organizing government or downsizing or whatever. I think that's probably also what you are concerned about. But I think there's so much positive news about this huge if we ask here how many have never used ChatGPT or similar, there probably would be 1 or 2 hands, and that's it, right? So I think this is really fantastic, positive news that in a way. So that was my point. I'm not sure it's important or not, but that was at least what I was just want to say as a response to this. Thanks. 예, 무슨 말씀인지 알고 계시죠? 사실은 이 관련된 AI로 인해서 인력들이 만약에 다른 쪽으로 갔을 때 다운사이징을 하거나 효율성에 대한 부분에 대한 논의 같은 경우도 필요하지 않을까에 대한 말씀하셨고, 저도 지금 석박사 과정생이 22명이 있는데 AI의 도움을 더 받았던 거를 사실 인정하고 싶습니다. 그래서 이럴 땐 석박사생이 필요 없지 않을까에 대한 고민도 하게 되는 것이죠. 예. 그 다음 질문은 나영재 소장님 이쪽 분야 또 전문가시다 보니까 그냥 넘어갈 수가 없을 것 같아요. 저희 공공기관의 보상 전략이 있잖아요. 사실은 보상 전략이 공공이나 직무급이나 성과급이 요즘 강조되고 있는데 실제 이런 것들을 운영할 때 AI 활용할 수 있을지, 그렇지 않으면 이 부분에 임금에 관련된 것들을 할 때 민간기업과 차이가 있듯이 이 공공부문의 한계점이 분명히 있을 거라고 보고 있습니다. 이 부분의 의견은 어떠신지 한번 좀 듣고 싶습니다. 예. 네, 아까 처음 말씀드릴 때 이미 좀 말씀드린 것 같은데요. 공공부문의 임금의 결정하는 것들이 최근에 많이 바뀌었죠. 한국이 이제 연공급 중심이었고, 그래서 굳이 연공급 중심이면은 AI가 필요 없었겠죠. 전통적으로. 그런데 이제 어찌됐든 10여 년 전에 성과급이라고 하는 게 한국 사회의 공공 부분에 많이 들어왔고, 최근에는 이제 직무급 성과나 직무급 중심, 그걸 인력 관리에 활용하는 방향까지 정부가 드라이브를 걸기 때문에 불가피하게 기관도 이제 적응하는 과정이라고 보여지고 있거든요. 근데 임금 관리라고 하는 건 여러분 다 아시는 것처럼 임금 수준을 관리하는 거하고 임금 체계를 관리하는 것일 텐데, 공공 부분은 공무원도 그렇고 공공기관의 임직원도 그렇고 정부가 임금 인상률을 결정을 해준단 말이죠. 그러니까 그 안에서 이제 활용하는 방법을 찾아야 하는데, 제가 작년 올해 직무급 컨설팅하거나 평가할 때 가 보니까 대단히 큰 기관들, 아까 말씀드린 것처럼 직무를
분류 분석하는데 대단히 어려움이 있죠. 그러니까 컨설팅 기관의 도움을 받는데 이게 AI가 충분히 학습을 하면은 충분하게 할 수 있겠다는 생각을 많이 했어요. 했기 때문에 기관들이 충분히 할 수 있는 목이 생길 수 있겠다. 그리고 직무를 분류하고 분석하는 것은 매년 계속 바꿔가야 하는 거죠. 환경의 변화에 따라서. 그렇기 때문에 AI가 자체적으로 학습만 잘 된다라고 하면은 굳이 컨설팅 회사가 필요 없이 할 수 있겠다, 활용할 수 있겠다는 생각이 들어 보이고요. 아까 말씀드린 것처럼 임금 수준이나 임금 체계에 지금 30, 40대 한국 사회의 공공기관 종사자, 뭐 민간도 똑같습니다. 형평성이나 공정성이 화두가 되기 때문에 그런 측면에서 오히려 인간이 하는 내부에 있는 HR 담당자가 하는 것보다 더 신뢰가 있을 것이다. 그런 측면에서 보면은 아까 문 교수님 얘기하신 것처럼 협업일 가능성도 있고 AI가 먼저 하고 인간이 선택하는 것도 될 수 있겠다는 생각이 들어 보입니다. 그런 측면에서 충분히 보상이나 임금 또는 직무 분류 또는 거기서 더 나아가서 경로 경력 관리까지는 내부에 AI를 학습을 시키거나 활용하면은 훨씬 더 뭐 컨설팅 비용도 줄일 수 있고 내부화할 수도 있고 또 협업할 수 있는 기회는 열릴 것이다. 그 가능성은 높아질 거라는 충분히 했고요. 아까 김경환 교수님 말씀하는데 저는 평가 전문가니까 하나 더 말씀드리면 내평도 결국은 공공기관은 승진 동기, 임금 결정 동기보다 승진 동기가 훨씬 더 높기 때문에 공무원이나 공공기관 똑같죠. 그렇기 때문에 그건 공정성의 문제이고 결국은 기계나 디지털이나 AI를 통해서 1차적으로 나온 데이터를 더 신뢰할 수도 있겠죠. 물론 마지막에 결정은 그거 외에 환경적 요인이 있으니까 인간의 영역이긴 하지만 그런 측면에서의 장점은 충분히 있겠다는 생각은 해봤습니다. 이것들은 아마 여기 필드에 계신 분들이 가셔서 한번 지금 몇 년을 해봤기 때문에 그 경험을 한번 적용해 보시면은 충분히 더 좋은 대안들이 나오지 않을까 생각합니다. 예, 감사합니다. 그 서원석 교수님께 좀 듣고 싶었던 게 있는데 마지막에 아까 말씀하시면서 관료제의 창조적인 해체를 말씀하시면서 실제 인사혁신처 기능을 좀 확대해서 국가 인사원으로 역할이라든지 권한이라든지 조직 구조라든지 좀 변화시켰으면 좋겠다고 말씀하셨어요. 이거 어떻게 해야 될까요? 예. 예, 제가 미국의 예를 든 게 시빌 서비스 커미션이라고 해서 미국의 인사위원회인데요. 잘 아시겠지만은 미국의 한때 역관제에 의한 비효율적인 정부의 인사 관리가 있었던 시절에 실적주의적인 인사 제도를 합리화하기 위해서 도입됐던 시스템이 바로 시빌 서비스 커미션이었거든요. 객관적이고 중립적인 입장에서 능력 있는 사람들이 공무원이 될 수 있도록 이게 정당의 이해관계라든지 뭐 파벌적인 뭐 기타 등등 불합리적인 그런 그 요인으로 임명되지 않고 공정하고 객관적인 평가와 시스템에 의해서 임명되도록 하는 게 필요하다는 시스템이고요. 우리나라도 그게 필요하고 특히 아까 AI 시대에 대비해서 잘못된 정보가 제공이 되면 잘못된 결과가 나온다. 즉 채용하는 과정에서 편견을 가진 정보가 입력이 되면 어떤 일부 계층의 출신자들이 배제당하는 불이익을 당할 수 있거든요. 따라서 정부는 이제 공정성에 초점을 두고 공정하게 모든 인사관리 체제가 정비될 수 있도록 하는 그런 시스템을 완비할 필요가 있는데 그렇게 하기 위해서는 현재의 국가의 그 인재의 관리를 담당하고 있는 인사혁신처를 좀 더 지금 차관급의 좀 취약한 조직인 것 같아서 보다 더 강력한 권한을 행사할 수 있는 장관급의 객관적이고 중립적인 그런 차원에서 일할 수 있도록 좀 이렇게 강화시켜 주자라고 하는 그런 방안입니다. 이상입니다. 예, 감사합니다. 저희 시간이 딱 정확하게 됐는데요. 플로에서 질문 2개만 제가 같이 받고 아마 5분 정도면 되지 않을까 싶은데 한번 조금 양해해 주실 수 있으시겠죠? 민명재 교수님께 질문을 드렸습니다. 플로에서 앞에 보시면 보이실 텐데요. 실제 인사 담당자입니다. 일반적으로 제도 개선 시 직원들이 반대 의견이 있기 때문에 AI를 통한 제도 개선 우수 사례가 있을까요? 기술과 관련된 AI 콜라보 사례 등 다양한 뉴스를 접할 수 있었는데 인사와 관련된 경우에는 사람을 상대하는 경우이기 때문에 참 어렵습니다. 그래서 이 부분에 대해서 궁금해서 여쭤봅니다. 이렇게 했습니다. 너무 어려운 질문인가요?
네, 그 대답하기는 굉장히 쉬운데 왜냐하면 인사와 관련된 사례 공공 부분에서 저도 구체적으로 찾아보지는 못했습니다. 제가 지금 그 해외 사례를 예를 들면 미국에서 연방 정부가 사용하는 모든 부처별 AI 시스템이 이 발표되고 있거든요. 엑셀 파일로 있는데 그걸 이제 분석을 하는데 그 분야에서 AI 관련된 시스템, 그 행정 그 인사와 관련된 부분에서 구체적인 우수 사례는 없었습니다. 그런데 주로 보면은 데이터와 관련된 부분이 굉장히 많고요. 그래서 여전히 그 민감한 부분의 공공 부분은 확실히 조금은 더디고 조심스러운 게 현재의 상황이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 교수님이 답변을 쉽게 하실 수 있었던 상황이었던 것 같습니다. 또 질문 또 다른 거 하나 보도록 하겠습니다. 질문창에 직접 실시간으로 들어왔기 때문에 여기서 제가 읽어드릴 수밖에 없습니다. 저희 교수님도 지금 인지하실 수 없었기 때문에 한국의 공공 부분에서는 블라인드 채용을 실시하고 있는데 최근 AI 채용을 활용하는 공공기관도 조금씩 증가하고 있는 것 같습니다. 하지만 AI 인재 채용이 오히려 투명성과 형평성이라는 다른 공공 가치를 저해할 수도 있다고 봅니다. AI 인재 채용을 도입하고 있거나 도입하고자 하는 공공기관이 반드시 검토해야 될 사항은 어떤 것이라고 생각하십니까? Also, I think can say this very short. I'm not sure you get the presentation available afterwards. So I think one thing they can be sure of is that the applicants are using AI for generating the applications. So you need to. So that's first thing to realize. The second thing is that start using AI for then reviewing the application. It's very straightforward to adopt it. But then the question was then, okay, should we be cautious of doing this? Are we putting public values at risk in doing this? What about transparency? And I really cannot see how this is making decisions less transparent. I would maybe actually even argue the opposite. So as long as you don't let AI take the decision, but let AI help you analyze the applications better, I think that's what you can use it for, but not taking the decision. That should still be up to you. But all the routine work about making like a summary read of all the applications or go through special competences, if that's apparent in the application material, I think that you can use AI for. But at the end, hiring A over B, I think that's where the borderline is. Not so much about the accountability of whether you reviewed it well enough, but more in who's taking the decision. That will be you as a public servant, and the responsibility, coming back to that would have to be with the human. That's the only one we can bring to court, not the AI tool or the developer of the AI. So. 네, 말씀드렸다시피 실제 결정을 해야 되는 부분은 사람이고 이런 부분들을 툴로 활용할 수 있다는 부분이었고요. 굉장히 간단한 질문이어서 하나만 더 저희 모셨기 때문에 안더슨 교수님께 하나 여쭤보고 싶은 게 또 있었습니다. AI가 인간의 노동력을 많이 대체해서 그 실제 실직의 위기에 처할 수 있게 됐는데 이런 부분에 대해서 민간과 공공을 얘기했는데 저는 공공을 좀 여쭤보고 싶습니다. 공공 부분의 영역에서 이런 부분들을 좀 어떻게 보면 여긴 제동장치라고 얘기했는데 또 이런 실직을 좀 막을 수 있거나 그렇지만 실직에 대한 부분을 지원해 줄 수 있는 부분이 무엇이 있을까에 대한 부분인데 답변 간단하게 줄 수 있을까요? 예. It's a good question. In the lunch break before we were gathering here, we talked a little bit about this issue. And I think, as far as I understand, in Korea, there's more like a mismatch issue rather than that's the biggest issue, that there are jobs needed in some areas, that there's not enough skills for that particular area. I think that's similar to a lot of our countries. It's just not the same skills we're looking for. It's different in each country. So in Korea, there's a birth rate about 0.6 something, quite low. And there's like an aging population. So clearly there's a lot of need for people
taking care of elderly and so forth. So reskilling people is maybe more what this is about for being in those areas and using technology in those areas than it's an issue of people not being needed. It's just the skills they have now are maybe not needed. So and this is really tough because you need to be ready for change, and most of us are not really ready for change. So I think that's one of the big issues. How do we make people in those areas that are particularly vulnerable aware of that it's actually not them we need them, but they need to be reskilled. So that's, and we bring universities, vocational training, all kind of people in that process. Yeah. 예, 마지막 질문이었습니다. 큰 박수 좀 부탁드리겠습니다. 예, 시간이 조금 흘렀는데요. 여러분들 이렇게 함께 오늘 세션을 같이 해주셔서 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 예, 공공 부분에도 HR 부분의 혁신은 물론이고 AI를 활용하는 그런 여러 가지 협업 툴을 통해서 이 성과 관리라든지 이 교육이라든지 개발 부분도 적용이 될 수 있을 거라고 보고 있습니다. 오늘 참여하신 여러분들의 직장이라든지 또 연구하시는 연구자분들이 향후에 이런 부분의 세션이 도움이 됐으면 하는 게 바람이고요. 다시 한번 오늘 발제해 주신 두 분 발제자 교수님들과 그리고 토론해 주신 교수님들께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 감사합니다. 네, 고맙습니다. AX 시대의 공공 영역에서 인재를 어떻게 양성할 수 있을지 또 어떻게 활용할 수 있을지 고견들 나누어 주셨는데요. 이번 포럼의 주제죠. AX 그리고 사람처럼 이 AI 기술과 인간이 공존해야 하는 시대에 우리 공공 분야 역시 이와 관련한 고민이 참 깊은 것 같습니다. 토론 이렇게 듣다 보니까 우리가 함께 나눠야 할 이야기가 이렇게나 많구나 하는 생각도 역시 드는데요. 오늘 포럼에서 나눈 이야기가 초석이 돼서 AX 시대의 공공 분야 성공적인 인사관리 혁신으로 이어질 수 있기를 역시 바라보도록 하겠습니다.